예상한 방향대로 나무가 쓰러지는 것이 관건. 한 그루의 나무를 벌목하는 데 걸리는 시간은 불과 1, 2분 남짓. 찰나의 시간 동안 망감이 교차한다. 벌목공에 계속되는 톱질에 나무는 연이어 쓰러진다. 극도의 위험과 긴장을 이겨낸 결과다. Вот это? Ну вот ему где-то лет 70, 60-70. Вот, стоит, видишь, вот ему лет 100, 90-100 вот. Да. 하지만 이보다 더욱 벌목공들을 힘들게 하는 것은 따로 있다. 바로 살인적인 혹한의 겨울 추위. 이곳은 겨울철에 기온이 영하 30도 이하로 떨어지고 많은 양의 눈까지 내리기 때문에 작업이 원활하게 이루어지기가 어렵다. 아무리 숙련된 베테랑 벌목공이라도 장시간 설원위의 추위를 견뎌내는 것은 힘든 일이다. Сколько? Владимир, сколько? Одно? Два? Одно? Рубашка. Рвачка. Три. Да. Три. Четыре. 오랜 경력의 벌목공 일리아 씨의 손. 굵고 거친 손마디와 손가락에 남은 희미한 지문이 벌목 작업의 고단함을 보여준다. Еще сколько года надо на работу дать? Это пили. Еще сколько года надо? 60? Это сколько надо? 55. 50. Сейчас 55. Да. Еще сколько надо? Новый год не хочешь на работу? Не, я работать буду, почему? Еще сколько на работу надо? Да, до пенсии ты имеешь в виду? А пенсия сколько? Пенсия? Да. Ну, с пилой 55. А 55, да? Да. А кончили, да, все? Да. Пенсия есть. Ну, буду работать еще пока. Еще на работу, Конечно. да? А тебе сколько года надо? Пока здоровье есть. Очень Жену всё. кормить надо, детей кормить надо, внуков надо кормить. Надо ж помогать всем. А сяду на пенсию, что там? 왜 там на работу? А за месяц сколько деньги? 내가 돈 деньги? 얼마가 많아? Ну, 15-20. 러시아의 원목 생산량은 전 세계의 8% 정도를 차지한다. 이 생산량의 대부분이 위험을 무릅쓰고 작업을 이어가는 벌목공들 덕분이다. 반복되는 작업으로 톱에 기름이 떨어졌다. 하루에도 몇 번씩 기름을 부어가며 일해야 10그루 남짓 벌목을 끝낼 수가 있다. 그런데 이때 작업에 차질이 생겼다. 벌목을 위해 톱질한 나무가 쓰러지지 않고 그대로 서 있다. Смотри, видишь? Я уже давно на нее наблюдаю, блядь, как бы вот это не подкинул. Смотри, она как шатается туда-сюда, блядь. Да она уже давно хрустит, я еще там что, Так вот стоит, я говорю, смотри, говорю, подпилена, блядь, пойдет, нахер задавит. пиздец. Она то сюда крутится на кедрушке, блядь. Ну она зависла, и все, не упадет, значит трактором стянем. трактор пойдем, да? Да она сама упадет, а ветер сильнее упадет. трактор. 나무가 어디로 쓰러질지 모르는 위태로운 상황. 숙련된 벌목공의 신속한 판단으로 겨우 위기를 모면했다. 이렇게 벌목 현장에선 예상치 못한 긴급 상황들이 수시로 발생한다. 한순간도 긴장을 놓칠 수 없는 위기의 순간들이 벌목 내내 벌목공들을 따라다닌다. Вон, видишь, елка шатается. А это елка? Не, вон она, вон Да она. вон Вот это здоровая, ёбаная. елка. И вон, видишь, большая стоит, видишь, она спилена. Она вон на кедрушке висит и может упасть, там вообще ходить нельзя. вообще нельзя, да? 위험한 상황들의 연속. 이번엔 톱이 문제다. 갑자기 톱이 작동하지 않는 상황. Не работает пила, видишь?
익숙하게 수리에 나선 일리아 씨. 이제 톱을 고치는 일도 벌목의 일부가 됐다. Ёб твою мать, как его, блядь. Он, блядь, где-то протекает нахуй. Вот на шланчике течет. Ёб твою мать, блядь, заебал. Протягивает. 다시 시작된 벌목 작업. 단순해 보이지만 고되고 힘든 일상. 극한의 추위와 긴장 속에서 이루어지는 작업은 숙련된 벌목공이라도 지치고 예민해질 수밖에 없다. Надо это пилить на работу. Не хочешь? У меня сын погиб. Какой на работу там? Умер. Умер? Да. Работал где? Да. Со мной в лесу работал. Это то все Да, наработали? да. С тюрьмы сбежали А, заключенные. В тюрьму садят. а, Они убежали с тюрьмы. а, Двое. твоя. И на их напали и зарезали. Он один убежал, один. Ага. И троих зарезал. Ага. 벌목의 위험과 열악한 현장의 상황이 그대로 전해진다. 키 큰 나무들이 빼곡하게 들어찬 벌목 현장. 고요한 이곳에 요란한 톱질 소리만 반복된다. 바로 쓰러진 나무의 잔가지를 쳐내는 작업 때문. 벌목 현장의 나무는 쓰러뜨린 뒤 곧바로 옮길 수 있는 것이 아니다. 나무 주변의 잔가지를 깔끔하게 쳐내주어야 이동도 수월할 뿐만 아니라 상품성 높은 목재를 얻을 수 있기 때문이다. (3kg이) 넘는 톱을 들고 20m가 넘는 길이의 나무 곳곳을 오가며 잔가지를 쳐내는 일은 생각보다 쉽지 않다. 나무를 베는 일만큼이나 엄청난 힘과 집중력이 필요한 작업이다. 나무 한 그루를 얻기 위해서는 이처럼 오랜 시간과 노력이 뒤따른다. Сейчас трактор подъедет и сдернет. 이렇게 1차 작업이 끝난 나무는 트랙터를 통해 이동된다. 트랙터는 여러 개의 강판 조각을 벨트 모양으로 연결해 차바퀴처럼 사용하는 캐터필러로 움직이는데 이것은 비포장길이 대부분인 눈 덮인 산을 이동하는 데 큰 역할을 한다. Когда трактор и там трелевщик не были, а лес как таскали? Раньше? Ну, конями ж, наверное, тягали деды наши. Мало там. Лошадями. Виталя, помогай. 잔가지까지 말끔하게 제거된 나무는 트랙터로 운반된다. 트랙터와 나무를 연결시키기 위해 굵은 쇠줄을 사용하는데 이 쇠줄로 나무와 트랙터 사이를 단단하게 연결시키는 것이 중요하다. 산길을 거침없이 내려가는 트랙터를 따라 나무도 자연스럽게 이동된다. 트랙터의 캐터필러는 보통의 바퀴에 비해 접지 면적이 크고 지면과의 마찰도 크므로 요철이 심한 도로나 눈길, 진흙에서도 주행이 가능하다. 하지만 운전자는 잠시도 긴장을 늦출 수가 없다. 혹시 벌목한 나무를 연결한 쇠줄이 끊어지거나 장애물에 걸리지는 않는지 수시로 살피며 운전해야 하기 때문이다. Какой порода полис там? Лесу какого больше? В основном, наверное, елка, дуб,
ясень, 스프루스, или мак. Ну, в основном больше всего, наверное, елки. 애쉬, Пока. Ну, какие лесосеки, смотря. 아진라스 프라솔, через сколько лет еще можно готовить? Готовить лес? Ну, смотря что взяли, какую породу. Если вообще сколько растет, да? Ну, вот где наши деды, отцы готовили, мы сейчас готовим. Вот тут брал леспромхоз. То есть брали они кедр, елку. А сейчас мы берем еще, нам осталось. И детям останется. Ну, рубка-то выборочная идет. Тоже ж не все ж рубим. 자연 환경을 거스르지 않도록 보통 한 번 벌목한 곳은 10에서 50년 후에나 다시 찾게 된다. 러시아의 겨울은 아침 늦게 해가 뜬다. 겨울이 긴 탓에 봄이 오는 4월 중순까지도 눈이 쌓여있는 경우가 많다. 산속에 한번 올라오면 내려가기가 쉽지 않기 때문에 하루에 작업을 마친 벌목공들은 집에 가지 않고 주로 산에서 야영 생활을 한다. 혹한의 추위 아래 눈 덮인 겨울 산속에서 이뤄지는 야영 생활 속에서 의식주 모든 것을 완벽하게 해결하는 것은 어렵다. 식수는 이렇게 눈 속에 언물을 가져다가 따뜻하게 데워서 사용한다. 벌목공들의 야영 생활은 보통 한 달 넘게 이어진다. А сколько дня там сиди? Еще домой дома. Ой, и 10, и 15. А 15 здесь? Да. А. 벌목공들은 작은 트럭을 개조해 그 안에서 잠을 자며 생활한다. 좁은 공간에서 여러 명이 함께 생활하기 때문에 불편한 점들이 많다. Бабы приходят ночью, блядь. Не холодно, да? Да нет. Не холодно, да? Ватное одеяло. Это там сколько лет на работу? Сколько года на работу там? Да лет 20 уже. 20? 20 года? 찍어달래요. 이게 내구리 난다고. 벌목을 마친 벌목공들은 고단하지만 저녁 식사 준비를 시작한다. 아침 일찍 나가 저녁에 돌아오기 때문에 대부분 배가 많이 고픈 상태. 식사는 주로 간단하게 만들어서 오래 두고 먹을 수 있는 음식을 많이 먹는다. 소박한 식사지만 이 시간이 가장 행복한 시간이다. 유쾌한 포만감이 하루의 피로까지 덜어준다. 하지만 잠시도 긴장을 늦출 수는 없다. 마을에서 떨어진 깊은 산속, 호랑이나 곰, 늑대 등 야생동물의 습격에 노출될 수밖에 없기 때문이다. 총기를 허가받은 벌목공들은 잠자리에 들기 전 트럭 주변을 돌며 혹시 모를 동물의 습격에 대비한다. 추위와 두려움 속에 밤이 깊어간다. 다음 날 이른 아침. 눈 쌓인 산속. 체감 온도는 온도계를 훨씬 밑돈다. 볼목한 나무를 거침없이 운반했던 트랙터. 밤새 내린 눈이 가득 쌓였다. 그런데 뭔가 문제가 생긴 듯 벌목공들이 분주하다. 밤새 엔진이 얼어 시동이 걸리지 않는 상황. 아무리 시도해봐도 트랙터는 꼼짝하지 않는다.
Это вода туда, в трактор. Нагреется вода и в трактор. 트랙터가 없다면 벌목 작업을 중단할 수밖에 없는데 급한 대로 눈을 녹여보기로 한 벌목공들. 이 눈으로 트랙터의 얼어붙은 엔진까지 녹이는데 성공할 수 있을까? 그리고 이때 트랙터 앞에선 또 다른 벌목공이 엔진 주변에 불을 붙여보는데 과연 벌목공들은 작업을 계속할 수 있을까? Это вода туда, в трактор. Нагреется вода и в трактор. 이어서 뜨거운 물로 엔진을 녹이려 애쓰는 벌목공들. 트랙터가 작동하지 않으면 벌목 작업을 중단해야 하는 위기 상황이다. 뜨겁게 데워진 물을 붓고 얼어붙은 엔진이 녹기를 기다린다. 잠시 후 벌목공들이 다시 한번 시동을 걸어보는데 드디어 얼어붙은 엔진이 녹아 시동이 걸렸다. 어제에 이어 벌목 작업을 계속할 수 있게 됐다. 춥고 깊은 산속에 남겨진 벌목공들에게 이런 사건 사고는 비일비재한 일이다. 밤새 내린 눈 때문에 얼어붙은 땅을 이동하기가 쉽지 않다. 산길을 오르기 쉽게 만들어진 트랙터도 몇 번씩 공회전을 반복한다. 하지만 이내 갈 길을 찾아 앞으로 나아간다. 보통의 자동차였다면 바퀴가 헛돌면서 점점 깊이 빠지는 경우가 발생할 수도 있는 일. 험준한 산속을 이동하는 작업에 있어서 트랙터는 이처럼 중요한 역할을 한다. 운전을 맡은 벌목공의 역할도 중요하긴 마찬가지다. Всегда! Всегда вот не съедешь. 벌목 현장에 도착하면 숨 돌릴 틈도 없이 바로 나무를 싣고 가기 위한 준비를 시작한다. 겨울사는 특히 해가 일찍 지기 때문에 작업을 서둘러 진행할 수밖에 없다. 벌목한 나무는 여러 그루를 한꺼번에 옮겨야 하기 때문에 쇠줄로 곳곳을 단단히 연결한다. 꼼꼼하게 쇠줄로 묶고 연결하느라 분주하다. 나무 한 그루의 무게가 1톤 가까이 되기 때문에 튼튼한 쇠줄로도 여러 번 연결해야 한다. 나무마다 연결된 고리와 고리 사이를 잇고 묶는 작업이 반복된다. 쇠줄의 무게 또한 상당해 운반해야 할 나무가 많을수록 더욱 어렵고 힘든 작업이다. 마지막으로 트랙터와 나무를 연결시키면 운반 준비가 완료된다. 눈 덮인 산길을 따라 조금씩 앞으로 나아간다. 사람의 손이 닿지 않은 숲속의 거친 길을 헤치고 나가는 일은 생각보다 쉽지 않다. 돌발 상황에 대비하며 20m 이상의 긴 나무를 끌고 험한 산길을 이동하는 것은 숙련된 운전자들도 긴장을 늦출 수 없는 극한 작업이다. 작은 트랙터 한 대가
몇 톤의 나무를 끌고 운반한다. 예상했던 것보다 침착하고 안정적으로 목적지를 향해 나아간다. 드디어 목적지에 도착했다. 도착 즉시 연결했던 쇠줄을 풀어준다. 꼼꼼하게 연결한 탓에 줄을 푸는 작업도 쉽지 않다. Трос подтолкни его. 트랙터는 여러모로 벌목공들에게 없어서는 안 될 중요한 장비다. 러시아의 겨울 벌목은 주로 산속 늪지대에서 이루어진다. 눈으로 쌓여 지대의 구분은 모호하지만 추위에 얼어붙은 늪지대는 작업하기에도 편리하고 나무 또한 굵고 크기 때문에 경제성까지 높다. 하지만 겨울과 달리 봄부터 가을까지는 늪지대에 물이 많기 때문에 나무를 벨 수가 없다. 따라서 산 곳곳을 돌아다니며 감벌을 하는데 이렇게 되면 비용이 많이 필요하기 때문에 효율성이 낮다. 때문에 겨울은 벌목공들에게 힘들지만 놓칠 수 없는 최적의 계절이다. 나무 밑동에 썩은 부분이 보이는데 좋은 на무는 아니다. Больной, Больной? да, гнилой. Потом отрезается, и там нормально будет. 앞에 가서 이쯤을 빼면 Вон где-то вот так вот. вот так, да? Вот, да, там хороший будет, а тут плохой. 벚꽃이 왜 저기 정게 나오지? 여기는 잘못된 나무야. Это дрова, а то уже... 아, 들어와. Да, а то паркет. 벌목한 나무를 운반하기 위해 트랙터가 모습을 드러냈다. 그러나 눈길에 미끄러져 앞으로 나가지 못한 채 벨트처럼 연결된 캐터필러마저 계속 제자리를 맴돌고 있다. 벌목공은 오랜 경험으로 침착하게 해결 방법을 찾아보지만 트랙터는 눈길에 미끄러진 것도 모자라 나무에까지 걸려 도통 움직일 생각을 하지 않는다. 트랙터의 운행을 맡고 있던 나무가 단번에 쓰러진다. 운전을 맡은 벌목공이 민첩한 손놀림으로 톱질을 끝내고 장애물을 가볍게 걷어냈다. 트랙터의 사용 빈도가 높은 만큼 목재의 가격을 결정하는 데는 운반비의 비중이 크게 작용한다. 하지만 눈으로 덮인 산길은 트랙터로도 겨우 이동할 수 있기 때문에 벌목 작업에서 그 비중을 줄이기는 사실상 어려운 실정이다. 힘겹게 벌목 현장에 도착한 트랙터에 재빨리 나무를 연결한다. 무거운 쇠줄을 끌고 긴 나무 사이를 뛰어다니느라 정신이 없다. 매번 반복되는 작업이지만 결코 쉽지 않은 과정. 자칫 방심하면 운반 시 큰 사고의 원인이 되기 때문에 항상 주의해야 한다. 육지에서부터 해양으로 바람이 부는 이곳 기후의 특성상 대부분 지역이 겨울이면 영하 30도 이하의 환경 속에서 살아간다. 살인적인 추위 속에서 한계에 도전한 벌목공들의 작업이 계속된다. Бежим отсюда. 벌목한 나무를 끌고 가는 트랙터의 뒤로 새로운 길이 생겨난다. 나무를 운반하고 길을 만들며 운반 작업은 자연스럽게 진행된다. 위태로워 보이지만 긴 행렬엔 막힘이 없다. 하지만 이때 또다시 문제가 생겼다. 트랙터가 눈길에 빠져버린 것이다.
오늘도 몇 번이나 반복되는 상황. 운전자는 능숙하게 앞뒤를 살피고 유유히 눈길을 빠져나온다. 전 세계에 이 같은 산림지역은 40억 헥타르 정도로 육지 면적의 약 31%를 차지한다. 러시아를 비롯해 브라질과 캐나다, 미국과 중국의 50% 정도가 집중돼 있다. 이곳은 벌목한 나무를 제재소로 옮기기 전에 적당한 크기로 절단하는 작업이 이루어지는 곳이다. 작업에 앞서 운반을 위해 단단히 연결했던 벌목한 나무와 트랙터를 분리해준다. 벌목 후 1차로 잔가지 제거 작업을 마친 나무들은 이곳에서 용도에 따라 운반하기 쉽도록 절단해 제목을 만드는데 이 작업은 조제 작업이라고 한다. Почему так резали? Но выбирал из древесины хорошей. 이 작업을 통해 벌목한 나무 중에서 제재소로 운반되는 것과 그렇지 못한 것을 구분한다. 제재소로 운반되는 나무들은 정해진 용도에 따라 크기가 제각각 달리 분류돼 절단하게 된다. 이렇게 해서 제재소로 운반되는 나무들은 주로 바닥재나 펄프, 종이 생산, 그리고 목재 가공 지주회사 등 다양한 관련 산업 부분으로 폭넓게 활용된다. 러시아 목재 관련 산업의 성장은 널빤지 모양의 판상 제품이나 종이 박스, 합판, 그리고 벽지 등 관련 상품들에 대한 새로운 생산 시설의 도입에 따른 것으로 그 수요가 점점 증가하고 있는 실정이다. 용도에 따라 벌목한 나무를 절단하는 조제 작업까지 끝낸 목재는 품질과 수종에 따라 다시 한번 분류된다. 그리고 최종적으로 운반을 돕기 위해 한 곳에 모아둔 뒤 트럭으로 옮겨진다. 제재소까지의 운반은 분류된 나무들을 종류별로 한꺼번에 싣고 갈 수 있도록 트럭을 사용한다. 이어서 트럭으로 옮긴 해당 목재의 수량을 최종 점검하면 제재소 이동을 위한 준비는 끝이 난다. 제재소로 운반된 나무는 러시아 안에서의 수요도 높지만 수출 또한 활발하게 이루어지고 있다. 러시아로부터 원목을 수입하는 주요 국가는 중국과 핀란드, 한국, 일본 등인데 특히 중국의 경우 원목 가공 공장을 북부 중국에 세운 뒤부터 지속적인 목재 수입이 이루어지고 있다. 핀란드 역시 러시아로부터 제재목과 펄프 생산용 목재를 구매하고 있는데 그 양은 꾸준히 증가하고 있는 실정이다. 이에 따라 중국과 핀란드만 해도 러시아 목재 수출량의 80% 이상을 차지하고 있다. 아누치노 마을 근처 제재소까지는 트럭으로 약 2시간 정도가 걸린다. 예정된 작업을 위해 서둘러야 하는 상황. 그런데 트럭이 갑자기 멈춰섰다. 얼어붙은 눈길에서 좀 더 안전하고 신속한 운반을 위해 타이어에 체인을 끼우는 작업을 하기 위해서다. А? Работа? Цепь, чтоб колеса не буксовали, ехать 좀. Подъемы. 체인을 끼우고 잘 움직이는지 살펴보는데 타이어의 지름과 폭에 맞춰 체인을 다시 한번 끼워본다. 이제 눈길 위에서도 든든한 안전장비가 마련됐다. Все, поехали. 보름에 한 번 가족을 찾을 수밖에 없는 힘든 일정.
외롭고 험난한 직업이지만 벌목공이라는 일 자체가 이들에게 주는 의미는 크다. Что мы чувствуем, когда работаем, да? Что мы чувствуем? На рубли заработать, чтоб ням-ням было что-то. И одеться. Одеться дети, в садик дети. За все рубли наплатить. Вот и приходится работать, на. Самый опасный медведь и тигр. Понял? 야생 곰 등 동물의 습격과 같은 갑작스러운 위험 속에서도 견뎌내는 이유. 바로 가족을 위해 일하기 때문이다. 어느덧 이른 아침부터 시작됐던 벌목공의 하루가 저물어간다. 러시아 연해주 아누치노 인근에 위치한 제재소. 원목마다 겨울 산속을 누빈 벌목공들의 땀과 노력이 깊게 배어있다. 제재소 안에서는 벌목 작업을 마친 나무를 옮기는 작업이 한창 진행 중이다. 이곳에선 벌목한 나무로 제목을 만드는 일이 이루어진다. 원목에 선을 긋고 그에 따라 나무를 켜거나 자르는 과정이 반복된다. Это там на работу. Это какой? Это дома надо, да? Да, это для дома, дом строить. Дом строить, А, дом строят? да. 원목으로 목재를 좀 더 많이 얻을 수 있도록 그 종류와 사용 목적에 따라 나뭇결의 모양까지 고려해 작업이 이루어진다. 그리고 주문에 따라 각재나 판재로 재단돼 목재상이나 건재상에 판매하게 된다. 길고 날카로운 톱날이 원목을 가른다. 작업이 계속될수록 공장의 톱밥이 자욱하다. 제재소 역시 벌목 현장 못지않게 열악한 작업 환경이다. 갑자기 작업자들이 기계에서 긴 톱을 빼내 옮긴다. 작업량이 많을수록 톱날이 빨리 무뎌지기 때문에 틈틈이 톱날을 바꾸고 갈아주는 작업을 반복해야 한다. Сейчас пилу меняем. Это уже тупая стала. Она уже криво пилит. 위험하지만 제대로 된 목재를 얻기 위해선 반드시 필요한 과정이다. 这个就是在锯木加工里头，这个比较技术这方面最权威的。他要是做不好这个锯，整个锯木加工就没法进行。那个危险性没有，不过呢，就是他那个对人身体伤害性挺大。啊，什么哪一方面？就是他有那个什么，就是铁沫子啊，给肺造成伤害。 아. 원목에서 생기는 톱밥을 비롯해 톱날의 쇳가루까지 열악한 작업 환경이 그대로 드러난다. 이어서 기계에 새 톱날을 교체하는 작업이 이루어진다. 날카로운 톱날을 맨손으로 직접 설치하기 때문에 조금만 방심해도 다칠 수밖에 없다. 작업자들의 주의가 필수다. 혹독한 추위 속에 위험한 작업이 계속 이어진다. 이어서 절단한 원목의 지저분한 면을 부드럽게 다듬어준다. 제재소에서 꼭 필요한 과정이지만 톱밥이 사방으로 튀기 때문에 힘든 작업이다. 겨울 원목은 다른 계절에 비해 수분 함량이 적기 때문에 좀 더 양질의 목재를 얻을 수 있다. 특히 러시아 원목은 최상급으로 인식되고 있다. Почему говорю, это русский там, вот это тоже хорошо, так какое хорошо? Как? Ну, все по-разному. Дуб, например, больше производят для... Это хорно, да? Это там хорошо, да? Да. А елки он... Ну, 러시아는 대표적인 원목 생산 국가로 관련 수출 또한 활발하게 이루어지고 있다.
수종은 주로 참나무, 전나무, 소나무, 물풀의 나무 등 다양하다. В Китае нашу продукцию везут, в Корею. Вот. По Приморью у нас много берут. Вот. 러시아의 원목 수출은 지난 2010년 초 한파와 자금난 등을 이유로 벌목량이 줄어들자 공급량 감소와 가격 인상까지 더해져 주춤했다. 하지만 이제 조금씩 회복기에 들어서고 있다. 벌목이 끝난 벌목장. 바쁜 일손이 보인다. 어디에 쓰실 거예요? 이거 машина 싣고 안 우쳐나 가지. 풀타지. 집에. 네, 집에 풀타. 이거 무슨 거 쓰지? 이 나기 뭐 무슨 나기? 주민들은 이렇게 벌목 후 남은 잡목으로 겨울을 따뜻하게 보내기 위해 바삐 움직인다. 벌목공들이 오래된 좋은 나무를 골라 작업한 뒤 남은 것이기 때문에 원목의 질은 수준급이다. 작업하는 양만큼 가져갈 수 있기 때문에 쉴 틈이 없다. 잡목만으로도 상당한 양. 원래 나무의 크기가 얼마나 컸을지 짐작하기도 힘들다. 옮기고 또 옮겨도 잡목은 계속 쌓인다. 계속되는 작업에 트럭이 잡목으로 가득 찼다. Давай, Чуркин, давай. Давай. 잡목을 처리해야 하는 벌목공들도 잡목이 필요한 주민들도 모두 만족스러운 결과다. 다시 찾은 작업 현장. 벌목한 나무를 운반하기 위해 한 곳으로 모으는 작업이 한창 진행 중이다. 하루의 벌목을 끝내면 내일의 벌목을 준비해야 하는 벌목공들에게 벌목한 나무를 모아 운반하는 일은 새로운 시작. 위험한 상황의 연속이지만 반복되는 시작 앞에 힘차게 작업을 이어간다. Жену кормить надо, детей кормить надо, внуков надо кормить. Надо помогать всем. Сейчас мы берем еще, нам осталось. И детям останется. Работа, во-первых, работа, это хорошо. Понял? Работа, это хорошо. За работу деньги платят. Детям кушать